반갑습니다. 반가워요. 오늘은 굉장히 잠을 잘 자고 온 것 같습니다. 어제랑 다르게 상당히 일찍 잤어요. 오늘은 상당히 일찍 자고 일어났기 때문에 그래서 그런지 모르겠지만 오늘은 굉장히 상쾌합니다. 여러분들도 잠은 잘 자고 오셨나요? Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get ahead. 요즘 제가 좋아하는 장르라고 해야 될까요? 그 장르가 좀 다시 뜨고 있는 것 같아서 정말 좋네요. 정말 좋네요. 예. 네네. 여러분들께 많이 말씀드렸던 그 국기무스메라는 장르 있잖아요. 그 장르가 최근에 좀 많이 뜨고 있습니다. 그래서 개인적으로 마음에 듭니다. 저는. 여러분들도 뭔가 여유로우실 때 새로운 장르를 보시는 것도 정말 좋습니다. It's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't want it, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. 다들 뭐 좋은 아침입니다. In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. Some old secret she keeps hidden high up on the shelf. It's all covered in dust, holding up some old book supposed to teach about heaven and hell. In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. I hear country music playing in the background. Some old sweet melody about the 오늘은 여러분을 오래 있고 싶네요. love that we never found. I said I love you, honey, now, yeah. Just keep doing what comes natural in the heat of the night. And if we're lucky, that country music make everything alright. As the night wears on, I can feel her starting to get close. Moving over to me through the memories that only the shadows on the ceiling know.
night wears on, I can feel her starting to get close. I hear country music playing in the background. Some old sweet melody about the life we lead, the love that we never found. I said I love you, said honey not yet. Just keep doing what comes natural, the heat of the night. If we're lucky, the country music. 그러면 다들 어제 잘 보내셨나요? 저는 어제도 뭘 자느라 뭐 사실상 제대로 못 보내긴 했지만요. 여러분들은 어제 잘 지내셨길 바랍니다. There was nothing much left as the sun 어제 진짜 잠만 잤어요 사실. 어제 똑같이 이제 밤을 샜잖아요. 그래서 어제는 진짜 잠만 잤습니다. 그래서 그걸 자고 나서도 이 피곤한 게 좀 남아있었던 건지 모르겠지만 오늘 일어날 때도 상당히 오래 잤습니다. 피곤한 게 남아있다기보다는 그냥 여러분들과 있음으로써 뭐랄까 좀 이제 한이 좀 풀리는 건지 그래서 잘 자는 걸 수도 있어요. 제가 주변에서 항상 듣는 게 저 수면장애가 스트레스성이라는 얘기를 많이 듣거든요. 보통 맞잖아요. 보통 스트레스성이 많다고 하니까 실제로 그랬을 확률이 높고 그래서 아마 제가 여러분들과 만나면서 그런 게 좀 해소되는 게 아닐까 그런 생각이 없지 않아 있습니다. 왜냐하면 여러분들이 이제 저랑 있어주는 것만으로 저는 행복하니까 아마 그것 때문이지 않을까 싶네요. 아니면 그냥 제가 말을 많이 하면서 제 안에 묵혀놨던 것들이 좀 수룩수룩 나오다 보니까 술술 나오다 보니까 그래서일 수도 있어요. 제가 워낙에 말이 많은 사람이라서 주변 사람과 얘기를 할 때 말을 많이 못 하거든요. 사실 말을 엄청 많이 하고 싶어도 주변 사람 얘기를 하다 보면은 어쩔 수 없이 이제 대화란 걸 해야 되니까 경차하고 이제 얘기하고 하다 보니 그런 토킹 어바웃이 돼야 되다 보니까 어쩔 수 없이 말을 하다가 말아야 되는 그런 저에게 굉장히 안타까운 그런 사건이 벌어지니까 말을 많이 못 하거든요. 그래서 솔직히 여러분들 같은 경우도 들어주는 사람보다는 말해주는 사람보다는 들어주는 사람이 좋은 것처럼 어쩔 수 없는 거죠 사실. 뭐 저도 당연히 들어주는 걸 좋아하긴 하지만 저는 그만큼 말을 하고 싶어 하는 사람이라서 자 그런 느낌이니까 그런 느낌입니다. 제가 딱 이제 얘기를 들어줬으니까 난 네 얘기 들었으니까 나도 그만큼 얘기할 거야 같은 마인드입니다. 문제 이제 그만큼 얘기한다라는 생각을 해놓고서는 하는 짓이 좀 이제 2배로 얘기하는 그런 케이스긴 합니다. 나 네 얘기 들었으니까 나도 얘기할 거야 하면서 2배로 얘기합니다. 그러니까 상대한테 이제 상당히 많은 내용을 경청하게 만들죠. 실제로 저는 말 끊는 걸 되게 말 끊는 걸 되게 싫어해요. 좋아한다고 할 뻔했네. 싫어합니다. 실제로도 저는 말을 안 끊는 편이기도 하고 말 끊는 걸 싫어하기도 하다 보니까 현실에서 면대면으로 얘기 나눌 때 어쩔 수 말을 끊는 상황이 오면은 제가 일부러 말을 삼가하고 얘기하시라고 합니다. 근데 이제 인터넷에서는 어쩔 수 없이 여러분은 말을 끊는 상황이 많이 나오잖아요. 지금은 많이 익숙해지긴 했지만 그래도 일부러 제가 입을 꾹 닫고 있습니다. 지금은 먼저 말하세요라는 말을 하는 것보다 그냥 제가 입을 닫는 편이 좀 더 편하더라고요. 뭐 그것 때문에 제가 얘기할 상황이 많이 안 나올 때가 많지만요. 그래서 지금 제가 여러분들께 이렇게 만나고서 얘기를 하는 거 아닐까요? 그만큼 제가 이제 말이 많다는 거니까. 뭐 제가 말주변이 있는지 없는지 잘 모르겠지만 대신에 확실한 거는 말이 겁나 많아요. 제가 이제 항상 제 영상을 다시 보게 할 때가 많은데 제 영상을 돌아볼 때마다 느끼는 거지만 사운드가 비질 않는 걸 볼 때마다
아 얘는 대체 무슨 할 말이 이렇게 많다고 말을 이렇게 끝까지 하면서 사운드가 비질 않는 건가 싶을 정도로 내가 오늘 하루 동안 이렇게 많이 말을 했었나 싶을 정도로 사운드가 안 비어요 보면은. 저는 일단 확실하게 느끼는 게 말을 하는 게 제 천직인 것 같습니다. 말을 하는 직업 자체가 저에게 천직인 것 같아요. 그것도 이제 끝없이 말을 할 수 있는 뭐 개그맨이라던가 아니면 이제 성우라던가 아나운서 같은 일이 저에게 천직일 수도 있어요. 단점이 있다면 좀 발음을 많이 연습해야겠죠. 발음 연습을 좀 많이 해야 되는 게 좀 흠이긴 하지만 뭐 그래도 결론적으로는 말을 하는 게 너무 좋더라고요. 저는 말을 하는 거 너무 좋아해요. 그러다 보니까 말수가 겁나 많아요. 여러분들이 이렇게 제가 평소에도 이렇게 말하는 것처럼 보이겠지만 평소에도 이렇게 말할 때가 많습니다. 평소에도 보통 억제기가 없다면은 저를 이제 좀 잡아줄 사람이 없다면은 평소에도 이렇게 말을 많이 할 때가 많습니다. 하지만 이제 어쩔 수 없이 억제가 있죠 보통은. 그러다 보니까 이제 말을 이렇게 많이 하는 편은 아니긴 하지만 뭐 지금은 억제가 필요가 없는 거니까 그래서 여러분들 같이 이렇게 얘기하는 게 너무 좋은 거죠. 제가 말주변이 없진 않을 거예요. 사실 주변 사람들이 제 말을 되게 잘 들어주고 재밌어 하시는 거 보면은 말주변이 없는 것 같다고 느끼진 않아요. 물론 가끔씩 이제 말을 한 마디 더 내뱉는 성격이다 보니까 뭐 스스로가 화를 입을 상이기도 하고 어쩔 수 없다시피 이제 사람 말을 잘 안 듣게 되는 케이스도 있긴 하겠지만 그래도 확실한 거는 말주변에 있으니까 주변 사람들 제 얘기를 잘 들어주고 재밌어 해주는 거겠죠. 실제로 그것 때문에 저는 제 주변 사람에게 제 얘기를 할 때마다 재미있어 하는 걸 볼 때마다 좀 좋습니다. 되게 기분이 행복해요. 주변을 행복하게 해준다는 것 자체가 저에게는 어떻게 보면 또 하나의 행복이긴 합니다. 뭐 그것 때문에 말이 많아진 걸 수도 있어요. 여러분들 같은 경우도 뭔가 썰 풀거나 아니면 자기 이야기 또는 재밌는 이야기 할 때 주변 사람이 이제 웃어주면은 뭔가 그것들 행복하지 않나요? 저는 그럴 때마다 되게 행복하거든요. 뭔가 이제 주변 사람들이 제 얘기를 들어준다는 것만으로도 행복한데 그것에 대해서 리액션이라고 하죠. 보통 웃어준다거나 아니면 같이 화내준다거나 아니면 울어준다거나 이런 거를 볼 때마다 마음속으로는 굉장히 행복해하고 있습니다. 물론 울린다 해서 행복한 게 아니에요. 그 사람 울릴 수 있다라는 그런 이상한 감각으로 행복해하는 게 아니라 그냥 이제 쉽게 말하면 그 심리적 충족감을 느낀다라고 표현하는 게 맞겠죠. 말이 이상하게 나오긴 하는데 심리적 충족감을 느낄 수 있기 때문에 실제로 그렇기 때문에 다른 사람에게 제 얘기하는 걸 굉장히 좋아하기도 합니다. 물론 제 얘기를 궁금해하지 않는 사람도 많을 거 아니에요. 그래서 생긴 버릇 중 하나가 안 물어봤잖아가 좀 나오긴 합니다. 왜냐면 이제 정녕 궁금하면은 물어볼 때가 많거든요. 실제로 제 성격이 그래요. 진짜 궁금한 거면 다 물어봐요. 근데 이제 주변 사람에서 제 얘기에 대해서 궁금하지 않을 사람도 있다 보니까 그래서 말을 안 하게 될 때가 많습니다. 그래서 보통 이제 제 개인사를 얘기하는 것보다는 재밌는 이야기를 해주거나 아니면 오늘 겪었던 썰들이나 오늘 뭐 했냐라는 그런 좀 생활? 하루치 분량의 일기 같은 느낌은 좀 읊어줄 때가 많습니다. 제 개인사는 보통 얘기할 때가 별로 없어요. 뭐 물론 얘기할 만한 상황이 오면 얘기할 때가 좀 있긴 한데 근데 여러분들에게도 개인사를 얘기 안 하는데 제가 뭐 현실에서 얼마나 얘기를 하겠습니까? 그쵸? 여러분들 솔직히 제 개인사 모르잖아요. 그런 것처럼 저 주변 사람에게도 그렇게 개인사를 많이 얘기하지 않습니다. 물론 궁금하다면 얘기를 하는 편이긴 합니다. 상대방이 정녕 궁금해한다면은 그땐 얘기하는 편이죠. 왜냐? 그걸로 상대방을 재밌게 해줄 수 있다면, 행복하게 해줄 수 있다면, 그걸로 그 사람이 행복해 할 수 있다면 저는 얘기하는 편입니다. 뭐 개인사라 해봤자 별거 아니고 그냥 단순하게 이제 제가 옛날에 겪었던 썰들 있잖아요. 그런 것도 얘기해주는 거랑 비슷한 거죠 뭐. 뭐 그런 거랑 비슷한 거예요 그냥 단순하게. 저는 이제 상당히 해학적인 사람이라 해야 될까요? 뭐라 해야 될지 모르겠는데 저는 이제 상당히 좀 그 사람을 재밌게 해주고 싶어하는 스타일이 좀 큽니다. 실제로 그래서 이제 그 뭐라 해야 될까요?
스스로를 재밌게 깎아내린다고 해야 될까요? 그런 경우가 되게 많습니다. 이걸 뭐라고 해야 될지 정확하게 모르겠는데 그냥 스스로를 재밌게 깎아내려가지고 상대를 웃기게 할 때도 좀 많습니다. 뭐 해학적이라고 해야 될지 모르겠는데 아무튼 그렇습니다. 저는 제 이야기를 하면서 상대방이 웃어주는 게 너무 행복하다 보니까 그래서 말수가 많아진 걸 수도 있어요. 뭐 그냥 그거랑 별개로 제 성향적으로 말수가 많은 것도 있겠지만요. 그래서 여러분들한테도 정말 말이 많다는 거를 지금 제목만으로도 많이 티내고 그냥 방송에 들어와서도 많이 티내고 그러죠. 처음 시작할 때 이제 방송 처음 시작했을 때만 조용한 이유는 별거 아니고 준비할 게 있어서 그래. 저도 어떻게 보면 이제 준비해야 되는 게 있다 보니까 그러니까 잠깐 동안 말이 없어지는 거고 뭐 그것만 끝나면 바로바로 말이 많아지니까. 그리고 제가 보통 말수가 적어진다는 거는 쉽게 말하면 피곤하다거나 졸리다거나 둘 중 하나예요. 보통 제가 졸리면은 말수가 좀 적어집니다. 졸리거나 아니면 뭘 보고 있거나. 여러분들이 제가 이제 조용한 모습을 보고 싶다면은 뭐 게임을 시키면 됩니다, 보통. 막 이제 오늘은 이 사람이 좀 조용했으면 좋겠다 싶으면은 게임 시키면 돼요. 게임 시키면 이제 좀 조용해졌네 싶습니다. 좀 조용해져요, 게임을 시키면은. 단순한 사람이죠. 게임만 해도 조용해질 수 있는 사람이라는 게. 여러분들은 게임을 할 때 좀 이제 조용해지는 편일까요? 저 같은 경우는 이제 솔직히 말해서 상당히 조용해지는 편이긴 합니다. 전 이제 게임을 할 때 이제 좀 평소에 비해서 한 두세 배 정도 조용해집니다. 실제로 제가 데스니 가디언즈라든가 아니면 이제 타르코프라든가 아니면 이제 뭐 각종 생존 게임 할 때 진짜로 거의 두세 배 정도 조용해져요, 평소에. 물론 이제 기본적인 디스코드 같은 데서 활동할 때는 이제 거의 통상적으로 2배 정도의 조용해지는 편이긴 하지만 2배 정도 조용해지는 편이긴 하지만 방송하는 거랑 비교하면은 거의 3배 가량이 조용해지긴 합니다. 왜냐면은 이제 제가 방송에서는 거의 1분 1초마다 말을 내뱉을 때가 많은데 게임할 때는 진짜 농담이 아니라 5분에 한 번씩 내뱉을 때도 있고 진짜 조용히 게임할 때는 1시간 동안 아무 말도 안 하고 게임하는 적도 많거든요. 보통 집중하고 있다는 소리예요. 쉽게 말하면은 게임하고 있다는 게 솔직히 말해서 쉽게 말하면 무언가에 집중하고 있을 때가 많습니다. 뭐 만화를 본다든지 웹툰을 본다든지 소설을 본다든지 아니면 뭐 게임을 한다든지 해가지고 무언가에 집중하고 있을 때는 보통 말수가 좀 많이 적어집니다. 뭐 노래 듣는 것도 비슷해요. 결국은 흥얼거리긴 하는데 말이 없죠, 보통. 근데 여러분들도 보통 그러잖아요. 무언가에 집중하고 있을 때는 무언가 이제 말수가 적어지고 좀 더 입이 좀 안 움직이지 않나요? 저도 무언가에 집중하고 있을 때는 입이 좀 안 움직이거든요. 뭔가 제 입이 움직이면은 집중하고 있는 게 좀 깨지는 듯한 느낌이 들어요. 뭐 정확히는 이제 소리 낸다고 해야 되겠죠. 소리 일부러 내면은 이게 소리가 내면은 스스로에게 진동이 오잖아요. 진동이 오면서 자기 목소리가 이제 스스로에게 들리잖아요. 뭐 정확히 자기 목소리는 아니긴 하지만 그러다 보니까 이제 결론적으로는 그 진동 때문에 원래 하던 것에 집중을 못할 때가 좀 많은 것 같아요. 저는 그래요. 저는 그렇다는 소리고. 그러다 보니까 이제 저는 개인적으로 집중할 때는 말을 안 하게 돼요. 그냥 말을 안 하고 이제 단순하게 가만히 앉아서 눈만 이제 집중한 상태로 가만히 있습니다. 이 상태로 가만히 게임을 하거나 이렇게 가만히 영상을 보거나 그런 식으로 할 때 많아요. 실제로 저 같은 경우는 무언가 이제 빠지는 영상이 있으면 제가 스스로 이게 뭐 좀 제 취향인 영화 리뷰나 아니면 드라마 리뷰 같은 게 있으면은 그냥 그거를 1시간이 됐든 2시간이 됐든 3시간이 됐든 그냥 쭉 봅니다. 그러다가 이제 중간에 깨면은 깼네 하고선 깨면은 보통 1시간에서 2시간 지나가 있고 다른 걸 찾게 됩니다. 그냥 별 이유가 아니고 너무 그거에 푹 빠져 있으면은 다른 걸 못 하게 돼요. 제가 멀티태스킹이 좀 안 될 때가 많아요. 실제로 그러다 보니까 이제 영상 보고 다른 사람 얘기 듣고 하는 게
되게 좀 어려워요. 멀티태스킹이 좀 안 되다 보니까 실제로 사람을 얘기한다라는 걸 이제 저에게 집중적으로 시켜놨다면은 이제 그 사람과 얘기하는 거를 좀 뭐라 해야 될까, 사람들과 얘기하는 게 제 주력이 됐다면은 갈라 듣기는 돼요. 누군가의 정보만 빼듣기가 가능한데 그게 아니라 만약에 뭘 먹고 있다거나 아니면 이제 영상을 보고 있다거나 아니면 뭐 작업을 하고 있다거나 그런 상태에서는 제가 다른 일을 못해요. 그러니까 얘기를 하는 걸 못해요. 실제로 저는 밥 먹을 때 사람들과 얘기를 잘 안 하는 편입니다. 왜냐면 밥 먹을 때가 물론 제가 먹는 것을 워낙 좋아하니까 얘기하는 것에 대해서 좀 무시하는 경향이 좀 있긴 한데 솔직히 해서 먹는데 얘기 나누는 거 좀 어렵지 않아요? 왜냐면 입안에 음식이 있는데 어떻게 얘기를 나눠요? 물론 저는 그럼에도 불구하고 입안에 음식이 있는 걸 어떻게든 이제 밀어내가지고 얘기하는 방법을 터득하긴 했지만 그건 어떻게 보면 이제 주변에서 계속 밥 먹을 때 말 거는 사람이 많다 보니까 어쩔 수 없이 그렇게 터득된 거고 저는 실제로는 밥 먹을 때 얘기를 잘 안 하는 편이거든요. 진짜 묵묵하게 다 먹고 나서 그 다음에 떠들지 이제 그런 느낌. 이제 먹고 나서 커피 같은 거 한 잔 사가지고 회포라고 해야 될까요? 회포를 나눈다 해야 될지 모르겠는데 그런 식으로 이제 좀 밥을 먹고 나서 얘기를 하는 게 좀 많지 밥을 먹으면서 얘기하는 적은 별로 없는 것 같아요. 주변에서 밥 먹을 때마다 말 거는 사람이 많긴 한데 저 같은 경우는 이제 밥 먹을 때만큼은 진짜 조용해지고 말이 없어지거든요. 게임할 때나 아니면 이제 그 소설이나 만화 같은 거 볼 때보다 밥 먹을 때가 진짜 말수가 없어지는 게 그때는 제가 입에 음식이 없어도 말수가 없어집니다. 입에 음식이 없어도 말수가 없어지면서 그냥 맛을 음미하고 있어요. 그러니까 이제 보통 이제 사람들이 맛있는 밥을 먹으러 맛있다 하면서 얘기하잖아요. 저 같은 경우는 그냥 생각으로 이 집 맛있네 하면서 그냥 먹고 있어요. 맛있다, 이 집 맛있다 하면서 다음에도 좀 먹어야겠다 하면서 그런 식으로 생각을 좀 하는 편인지 실제로 입 밖으로 내보낸 적이 거의 없습니다. 그래서 실제로 이제 제 주변 사람들 중에서 제가 맛있다라는 말을 한 걸 별로 못 보았을 거예요. 보통 이유가 가장 두 개가 있는데 일단 제가 맛 평가를 기본적으로 무난하다가 맛있다는 표현이다 보니까 무난하다, 평범하다, 계속 먹을 수 있을 것 같다 이게 저한테 맛있는 표현이거든요, 상당히. 왜냐하면 무난하다라는 말이 쉽게 말하면 호불호가 별로 안 갈린단 말이거든요. 그리고 두 번째로 제가 밥 먹을 때 말을 잘 안 해서 그래요. 저는 이제 맛을 좀 주관적인 것도 많이 섞였지만 객관적인 걸로 많이 보거든요. 그래서 실제로 그러다 보니까 이제 객관적인 시선으로 많이 보다 보니까 스스로에게도 맛있다라고 느껴지지만 뭔가 딱 봐도 이제 호불호 갈릴 만한 말 있잖아요. 민트 초코 같은 맛이라든가 파인애플 피자 같이 좀 이런 맛들 기본적으로 뭔가 따뜻하게 단 음식이나 이런 것들 봤을 때 호불호 갈릴 것 같지만 일단 나한테 맞다라고 할 때도 있고 만약에 이제 저한테 안 맞는 것 자극적이지만 상당히 맛있는 것들 이런 것들도 맛있을 것 같긴 한데 다른 사람들은 맛있을 것 같긴 한데 나한테는 안 맞다라고 표현하거든요. 실제로 이제 객관적인 맛 평가를 말할 때가 많은데 만약에 이제 음식을 정할 때가 있다면 그때는 주관적인 걸로 많이 잡죠. 저는 일단 기본적으로 짠 거 별로 안 좋아하고 자극적인 것도 별로 안 좋아하니까 그냥 삼삼한 거 아무거나 시켜 먹을 수 있다. 실제 입맛이 엄청 짠 거를 그닥 좋아하지 않습니다. 밥을 되게 좋아하는데 그래서 짠 거를 좋아하잖아요. 오히려 저는 밥을 먹을 때 매운맛이나 이런 거랑 먹을 때가 더 좋을 때가 많습니다. 실제로 해서 이제 옛날에 청양고추를 그냥 먹은 적도 많았죠. 지금은 청양고추 있으면 먹긴 먹는데 뭐 옛날만큼 잘 먹진 않아요. 뭐 고추장에 찍어 먹긴 했었는데 실제로는 짠 거를 엄청 좋아하는 편이 아니라 그냥 이제 딱 그 정도 있잖아요. 밥이 땡길까 말까 한 그 정도의 짠맛. 전 그 정도의 짠맛만 느껴져도 충분히 좋아합니다. 실제로 제가 이제 스팸을 먹을 때가 많은데 그 스팸 같은 게 이제 여러 가지 종류가 있잖아요. 두 가지까지는 아닌데 스팸 같은 것도 정말 여러 가지 종류가 있는데 일반 오리지널이 있고요. 저염이 있는데 전 저염을 좋아하거든요. 저염. 실제로 짠 거를 잘 못 먹어요. 엄청 짠 거를 좀 못 먹어요. 일반 스팸 먹을 때도 그래서 잘 안 먹습니다. 일반 스팸도 엄청 짜다 보니까
솔직히 제 입맛에는 저염 스팸도 충분히 짭니다. 저염 스팸도 상당히 짠 편이다 보니까 실제로 아마 일반 스팸 먹으면은 제 입맛에서는 이제 좀 과다 염분처럼 좀 많이 짤 수 있을 것 같아요. 제가 이제 일반 스팸을 먹다가 저염 스팸으로 좀 갈아탄 케이스거든요. 일반 스팸 먹다 보니까 좀 짠 거예요. 제 입맛이 점점 짜진 거예요. 이게 크면서 제가 물을 많이 마시고 그러다 보니까 일반 스팸이 좀 짜게 느껴졌나 봐요. 왜냐면은 안 먹은 지가 꽤 됐었거든요, 그거를. 그래서 저염 스팸이라는 게 있다길래 그걸 먹어보니까 딱 맞는 거예요. 적당히 짜고 밥이랑 먹기 좋아서 먹다 보니까 이젠 저염 스팸도 좀 짜게 느껴져요. 가장 좀 체감 있는 게 그러니까 옛날에 굵은 소금 아시나요? 굵은 소금? 옛날에 굵은 소금을 한 개 먹어도 한 개 작은 거 먹어도 막 엄청 짜다라고 느끼지 못했었거든요. 저는 원래 굵은 소금 하나를 먹어도 그냥 짭조름하다라고 느꼈지 엄청 짜다라고 못 느꼈는데 요즘은 굵은 소금 하나를 먹은 적 있어요. 최근에 이제 어쩔 수 없이 그냥 구운 굵은 소금이긴 한데 먹어봤는데 아 엄청 짜더라고요. 진짜 엄청 짜가지고 와 이거는 내가 옛날에 알고 있던 그 맛이 아니다 싶어가지고 옛날에 입맛이 많이 바뀌었구나라고 좀 체감을 했습니다. 제가 어릴 때는 짠 거를 되게 좋아했어요. 얼마나 좋아했냐 싶었냐면 저는 지금은 아닌데 옛날에는 확실히 일식 쪽이 많이 짠 게 많잖아요. 일식 쪽은 짜고 단 게 많은데 그러다 보니까 난 일식 쪽이 맞는 것 같다라고 생각을 하고 있었는데 점점 시간이 흐르면서 좀 덜 짜게 먹다 보니까 한식 쪽이 좀 맞더라고요. 한식이 여러분 생각보다 삼삼한 게 진짜 많아요. 한식이 생각보다 소금이 별로 안 들어갑니다. 생각보다 엄청 짜지가 않아요. 그래서 그런지 모르겠지만 저는 한식 쪽이 이제 입맛이 더 맞더라고요. 옛날에 일식같이 좀 짠 게 잘 맞았는데 엄청 짠 것들 있죠. 엄청 짜고 좀 이제 달고 한 것들. 지금은 이제 한국식이라죠. 한식처럼 삼삼한 게 좀 더 잘 맞습니다. 굉장히 애국적인 사람이 돼버렸어요. 한식이 생각보다 염분이 많지가 않답니다. 생각보다 많지가 않아요. 물론 상상 이상으로 많은 건 맞아요. 염분 섭취량이 한국이 생각보다 높은 걸로 기억하는데 왜 그게 높은 이유가 뭐 별건 아닐 테고 아마 그 이제 김치가 아마 제일 큰 이유지 않을까. 김치가 아마 제일 큰 이유로 작용하지 않을까. 솔직히 제 예상컨대 아마 저희 이제 우리나라가 나트륨 섭취량이 높은 이유가 별건 아니겠고 아마 김치가 제일 커니까 김치에 여러분들 김치에 들어가는 재료 자체가 엄청 나트륨이 많아요. 여러분들 왜 그러냐면은 야 당장에 김치 만들 때 우리 그 배추 재우잖아요. 소금물에 재우잖아요. 소금물에 재워서 기본적으로 배추가 좀 짜잖아요. 거기에 젓갈을 넣잖아요. 새우젓 넣고 막 진짜 여러 개 다 넣다 보니까 기본적으로 김치가 짜요. 근데 여러분들 김치랑 뭐 먹어요? 김치랑 밥 먹으시는 분도 많겠지만 김치랑 라면 먹잖아요. 근데 라면 나트륨이 엄청 높아요. 라면도 상당히 짭니다. 상당히 나트륨이 높은 음식이에요. 물론 전 라면이랑 김치 먹는 거 좋아합니다. 제가 그 정도로 생선한 걸 좋아하는 건 아니라서. 정확히 제가 그 정도로 짠 걸 못 먹는 사람은 아니라서. 라면에 김치 얼마나 맛있습니까? 근데 나트륨이 진짜 높아요. 근데 엄청나게 짜다는 거. 여러분들 저염 식사 하려면은 일단 김치도 먹으면 안 돼요. 그게 너무 싫어요.
김치를 못 먹는다니까요. 어떻게 한국인이 김치를 못 먹고 삽니까? 김치는 먹어야죠. 아무래도 식단을 아무리 해도 김치는 먹을 수밖에 없어요. 그렇다 보니까 어쩔 수 아마 한국이 생각보다 나트륨 섭취량이 높은 거 아닐까 생각보다. 그냥 별 수 없는 거죠 뭐. 아, 물이 짜게 느껴지냐? 제가 방금 아침을 좀 짜게 먹고 왔거든요. 김치찌개가 좀 많이 짰어요. 좀 많이 짜서 그런지 입안에 짠기가 남아 있는 건지 짠내가 남아 있는 건지 왜 이렇게 짜지 물이? 양치까지 하고 왔는데 그것 때문에. 양치하는데 아니 양치까지 하고 오는데 아니 왜 물이 짠 거 같지? 물에 내가 소금을 쳤나? 신기하네. 왜 이렇게 물이 짜냐? 아, 아무튼 그래가지고 그리고 이렇게 짠 거 같지? 생각보다 한국의 연분 섭취가 높은 이유가 아마 김치 때문일 거예요. 근데 포기 못하죠 김치는 보통. 물이 왜 이렇게 짠 거 같지? 뭐지? 내가 물에도 소금질을 해놨나? 이게 안해. 몽강님 어서오세요. 반갑습니다. 아침에 좀 짠 걸 먹고 와서 그런가 모르겠는데 왜 이렇게 물이 짜게 느껴질까요? 입안에 짠내가 아직도 남아있는 건가 이게? 아무튼 간에 그렇습니다. 제가 연분 짠 거를 이제 평소 잘 안 먹고 삼삼하게 먹는 편이 좀 많은데 오늘은 좀 이제 어쩌지 짜게 먹고 오긴 했는데 그래서 그런지 모르겠지만 그 짠내가 입안에 남아있는 건지 물이 되게 짜게 느껴져요 지금. 아니면 내가 이거 물에 소금물을 가져온 건가? 아니 정수기 물인데 이거 내가 소금을 쳤나 혹시 이게 물에다가? 매라 먹어도 될 정도 짠데? 밥도 짜겠는데 이 정도 짠내면? 아무튼 간에 그래서 삼삼하게 먹는 편인데 짜 물이 짜다 왜지? 아무튼 그렇습니다. 뭐 여러분들 여러분들 좀 짜게 먹는 편일까요? 저는 이제 좀 덜 짜게 먹는 편이라서 사실 요즘 스팸 라이트라고 저염 스팸도 좀 많이 짜요 저한테는 사실 요즘 들어 좀 많이 짜진 것 같아요 제 입맛에. 요즘에 그냥 드는 생각이 그냥 안 짜게 먹고 먹을까 고민되긴 합니다. 김치도 충분히 짜니까 그냥 김치랑 밥만 해가지고 물이 짜. 물이 짜지.
아, 오늘 일찍 잤는데 그래도 나름 되게 늦게 일어났어요 생각보다. 나름대로 일찍 잤나 일찍 잤는데 좀 늦게 일어났습니다. 뭐 어떻게 보면은 상당히 잘 잤어요 근데. 상당히 잘 자긴 했습니다 진짜로. 여러분도 잘 자고 일어나셨나요? 아 참고로 이제 미리 말씀드릴 게 있다면은 제가 이번 주 금요일 날에 잠깐 휴방을 할 겁니다. 뭐 별 이유는 없고 이제 주변 사람이 온다길래 어쩔 수 없이 좀 뵈러 가고자 휴방을 할 겁니다. 뭐 저녁에 뵐 수 있으면 뵈겠는데 아마 저녁에 제가 따로 대가하느라 안 할 수도 있긴 해요. 대가하는 것 때문에 저녁에 안 올 수도 있긴 합니다. 그날 하루는 이제 또 그냥 완전 하루 내내 놀 거라서 또 그리고 제가 그 데스티니 가디언즈 있잖아요. 원래 채팅이 안 쳐졌어요. 채팅이 안 쳐졌는데 이번에 해결했습니다. 제가 이번에 해결을 해서 드디어 저는 데스티니 가디언즈에서 채팅을 칠 수 있게 됐습니다. 이게 이유를 찾아보니까 별건 아니고 생일 정보를 입력 못하는 경우에는 이제 몇몇 시스템이 마비가 되는 것 때문에 그래가지고 입력을 못하는 거였더라고요. 그래서 방법을 찾아내서 문의를 넣어서 어떻게든 해결하고 왔습니다. 진짜 어떻게든. 어, 해결했으니 다행이겠죠. 해결 못했으면은 사실상 이제 데스티니 가디언즈 계속 이제 채팅을 못 치고 살아야 되니까 그런 것보다는 해결하는 게 맞죠. 하... 아, 뭔가 요즘 날씨가 더 갑자기 더워지고 있는 것 같아요, 지금. 저만 그렇게 느끼는 걸 수도 있긴 하겠지만, 뭔가 날씨가 좀 더 더워지는 것 같지 않아요? 나만 그렇게 느끼나? 생각해보니까 날씨가 더워지는 이유가 그거였던 것 같아요. 이제 이중열도미나 삼중열도미라고 들었던 것 같은데. 저희 이제 그 한반도가. 이게 다른 곳에서도 좀 이제 고온다습이 와가지고 삼중열도가 됐다고 이제 들었던 것 같아요. 왜 우리나라에 와서 깽판이야? 제발 다른 나라 가죠. 아우 정말 삼중열도면 뭔데 대체. 이러다가 겨울에는 냉기가 세 곳에서 오겠어? 아니 네 곳에서 오겠어 이러다가. 냉기 네 곳에서 와가지고 그냥 여기가 러시아가 되겠다 진짜. 왜 이렇게 더워요 요즘. 이렇게 아니 날씨가 엄청 더워지고 있어요. 제가 오늘 사실 여러분들 방송을 끝내고 미용실 가야겠다 생각하고 있었거든요. 머리 자르려고. 근데 있잖아요. 더워요. 밖이 엄청나게 덥습니다 지금. 이게 상식적으로 맞나 싶을 정도로 지금 엄청나게 덥거든요 날씨가 지금. 아 진짜로 맞나 싶네요 이게.
날씨가 엄청나게 더워지고 있어요 지금. 이게 맞을까요? 날씨가. 아 진짜로 우리나라에서 저리 가 제발. 왜 열돔이 세개가 오는 거야? 아 위아래에서는 오는지 옆에서까지 오고 있어. 아 생각해보니까 사중 열돔은 안 될지도 모르겠네요. 우리 일본이 막아주고 있을 거 아니에요 지금 오른쪽은. 뭐 정확하게 오른쪽이 아니라 우측 하단이긴 하지만 지도상에서는 우측 하단이긴 하지만 일본이 우측 열돔은 좀 막아주고 있지 않을까요 그래도. 제발 막아줘야 되는데. 이제 일본은 방파제가 아니라 방파제 역할만 하는 게 아니라 이제 열도 좀 막아줘야 돼. 어쩔 수 없는 것이야 이거는. 우리가 삼중 열도 막았으니까 일본은 이제 열도 하나 막고 방파제도 하라고. 아우 더워 진짜. 날씨가 엄청나게 덥습니다. 날씨가 이게 말이 안 돼요 지금. 아 날씨가 말이 안 되게 더워요 지금. 32도입니다 밖에. 일단 제 지역은 32도인데 저희 지역이 나름 좀 나은 편이거든요. 제 기억에 맞으면은 제가 살고 있는 지역이 그나마 좀 나은 편이에요. 그러면 다른 지역은 32도면 얼마나 높겠어요. 저희 지역이 32도면 다른 지역은 얼마나 높겠나요 정말. 아 거긴 지옥이겠죠 이제 진짜. 레알 사하라 사막급으로 덥겠죠 진짜. 보니까 이제 삼중 열돔이 돼가지고 대구는 이제 40도 찍겠다던데. 나중 가서 보니까 대구 40도 찍을 예정이라고 적혀있더라고요. 이게 맞아요. 제가 봤을 때 느끼는 거지만 이거 진짜 농담이 아니라요. 저희 이제 역사 고사라고 해야 될지 모르겠는데 거기 같은데 이제 읽어보면은 단군 할아버지가 이제 저희 대한민국의 땅을 잡았잖아요. 제가 느끼건데요. 이거 부동산 사기 당한 거예요 지금. 단군 할아버지 부동산 사기 당한 게 틀림없습니다 지금. 온돌 내장 돼 있고 냉방 확실하다고 지금 얘기를 들었는데 몇 도인지는 얘기를 안 해준 거죠. 아 온돌이 있어요 한 40도 정도. 아 냉방도 돼요 한 마이너스 10도 정도까지 한 거죠 그냥. 이거는 부동산 사기를 당했다라는 발언 말고는 차마 떠오르는 게 없어요. 아니 오늘 온돌 장판이 깔려 있답니다. 이거 채소가 몇인데요? 최대 몇이고 40도 정도로 돼 있습니다 채소가. 냉방은 최소가 마이너스 20도고요. 이런 식으로 부동산 사기 당해가지고 지금 저희가 어쩔 수 없이 이 정도의 더위와 추위를 맛보고 있는 거 아닐까. 아니 솔직히 말해서 현대에도 부동산 사기가 만연하고 있고 그게 굳이 시대를 따라가지 않는데 단군 할아버지 시절이라고 없을까 과연 부동산 사기가. 그때도 우우 하면서 부동산 사기 했겠죠 뭐. 우우 따뜻하다 우우 시원하다 하면서 했겠죠 분명. 그냥 그 시절 원신들도 그냥 여기 따뜻하다 우우 여기 시원하다 우우 하면서 했겠죠. 여기 사계절 뚜렷하다 하면서 분명 그랬을 겁니다 진짜로. 이게 부동산 사기를 당한 게 아닌 이상 이 정도의 더위와 추위는 말이 안 돼요. 어쩜 이렇게 절묘하게 삼중 열돔이 됩니까 진짜.
이거는 부동산 사기에 당했다라는 진짜 가설 말고는 도무지 입증할 만한 그런 이유가 없어요. 그 옆에 좋은 땅들 많이 있는데 내두고 그 중에서 한반도를 택했다? 이거는 부동산 사기입니다, 진짜로. 이웃분들이 착해요. 착해가지고 막 쳐들어와요. 너무 착해서 시루떡 나눠주려고 막 들어와요, 집안을. 아유, 진짜로 더워요, 요즘 날씨가. 더워서, 더워서 뭔 꼼짝하기 싫은 건지 잠을 잘 자는 걸 수도 있어요. 그러니까 너무 더워가지고, 여러분 움직이면 몸에 열이 생기니까 덥잖아요. 그러니까 너무 더워가지고 움직이기 싫어서 잠을 잘 자는 걸 수도 있어요. 또 생각해보니까 이것 또한 가능성이 있습니다. 더우면 여러분들 몸에 꼼짝하기가 싫어져요. 그래서 잠이 잘 오는 걸 수도 있어요. 따뜻하니까 이제 햇살도 따뜻하고 하다 보니까 그래서 잠이 잘 오는 걸 수도 있습니다. 물론 제 방은 햇살이 들어오지 않지만요. 제 방은 햇살이 들어오는 게 아니라 LED가 들어옵니다. 위에 조명이 있어가지고 위에 이제 불 켜면은 햇살 대신에 LED가 들어오죠. 이것 또한 햇살 아닐까요? 자외선은 없지만. 자외선 없는 햇살, 이 얼마나 친환경적이진 않았구나. 이 얼마나 사람에게 이로운 햇살이랍니까? 이 얼마나 인류 친화적인 햇살. 자외선 따윈 없어서 사람에게 해를 끼치지 않아요. 얼마나 좋습니까? 아, 사실 여러분들 저 고해성사 하겠습니다. 오늘도 휴방 때릴까 고민했습니다. 별거 아니고요. 딱 자고 일어났는데 제가 알람을 이제 해놓다 보니까 알람을 듣고 깨요. 이제 잠에서 깨면은 이제 시간을 보는데 11시 반 돼 있길래 벌써 11시 반이야? 더 자고 싶어 하면서 왠지 그런 느낌 있잖아요. 딱 이제 누워서 일어났을 때 지금 더 자면 진짜 개꿀잠 잘 것 같은데 항상 그럴 때는 뭔가를 하러 와야 돼요. 뭐 출근 준비라던가 아니면 뭐 저 같은 경우는 되게 별거 아니고 방송하러 오는 거지만 그런 거라던가 아니면 이제 좀 뭐 있잖아요. 사실 뭔가 해야 될 때 진짜 더 자고 싶은 거. 그러니까 평소에도 더 자고 싶은데 평소에도 잠에서 깰 때 더 자고 싶은데 그거랑은 완전 별개로 진짜 이제 완전 여기서 더 자면 진짜 레알 개꿀잠이다 하는 그런 감각 있잖아요. 딱 자고 일어났을 때 자고 일어났는데 진짜 여기서 더 자면은 레알 개꿀잠인데 하면서 그냥 더 자고 싶을 때 오늘도 그런 감각을 느꼈습니다. 진짜 더 자면 개꿀잠인데 레알로다가 지금 잠들면은 완전 상쾌한 아침을 맞이할 수 있을 것 같은데 근데 그러면 방송을 못 키니까 그러면 여러분들 만나러 못 오니까 왔습니다. 그러면 여러분들 못 만나니까 아무리 하고 싶어도 여러분들을 만나는 게 제 본 목표이기 때문에 그래서 왔습니다. 난 여러분들이 좋아요. 가끔은 잠보다 좋아할 때가 있답니다. 요즘 거의 하루 루틴이 이제 그렇습니다. 이제 1시에 여러분들 만나러 방송 키고 다음에 방송하면은 간간히 아니면 잔잔하게 게임하거나 아니면 좀 잠깐 한숨 자고 다시
그리고 이제 일어났을 때 대충 저녁쯤이에요. 보통 제가 오래 안 자다 보니까 낮잠이에요. 그냥 낮잠 때리고 일어나는 거다 보니까 뭐 많이 안 자고 한 2시간 정도 3시간 정도 자고 일어나면은 보통 이제 여러분들이 보통 저녁 시간대거든요. 여러분들 기준에서 한 7시 8시쯤이라서 그때쯤에 딱 일어나면은 이제 주변 사람들이 뭐 하고 있을 때가 많아요. 그때 이제 합류해가지고 꼽사리 껴가지고 놀 때도 많고 하다 보니까 요즘은 거의 하루 루틴이 그냥 방송하고 뭐 중간 점심? 저녁? 점심과 저녁 사이? 그 시간에 이제 뭐 할 거 하고 그 다음에 일어나서 다시 좀 이제 주변 사람들 얘기 나누고 다시 자러 가고 그런 식으로 좀 보내고 있습니다. 상당히 그냥 여유롭게 보내고 있어요. 여러분들은 생각해보니까 잠은 다들 잘 자고 계시는가요? 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 계신가요? 잠은 진짜 꼭 자야 된다고 늘상 느끼고 있습니다. 잠은 잘 자는 게 좋아요. 잘 자고 일어난 하루는 상쾌한 아침입니다. 잠 진짜 잘 자면 너무 상쾌해요. 솔직히 지금도 자러 가고 싶어요. 아니면 방송 키고 자고 싶어요 지금. 솔직히 말해서요 여러분들, 방송을 끄기는 여러분들 못 만나서 싫고 잠은 자고 싶어서 방송 키고 잠자고 싶습니다. 솔직히 말해서 방송 키고 1시간 정도 자고 와가지고 와 여러분들 돌아왔어요 하고 싶어요. 아 너무 헛된 망상이죠. 헛된 꿈이고. 여러분들은 아마 지금쯤 다들 밥을 잘 드시고 할 거 하고 계시겠죠? 저는 자고 싶네요. 아 자고 싶어. 물론 평소에도 이제 방송을 하다 보면 가끔 졸리다 보니까 자고 싶을 때가 많답니다. 뭐 별건 아니고 그냥 단순하게 이제 제가 자고 일어났다 보니까 그냥 더 졸린 걸 수도 있어요. 그냥 원래 여러분들 방금 자고 일어났으면 되게 졸리잖아요. 그냥 그런 상태라고 보고 있긴 해요. 저는 방금 자고 일어났으니까 졸린 것 뿐이다. 실제로 상당히 일찍 일어나면은 별로 안 졸려요. 여러분들이랑 있는데 왜냐 여러분들이랑 있는 게 행복하니까 안 졸리기도 합니다. 그래서 지금 졸린 게 여러분들과 함께 있는 게 행복하지 않다거나 그런 건 아니에요. 그냥 졸린 거예요. 졸린 건 졸린 겁니다. 별다른 이유는 없어요. 사실 사람은 누구나 하루마다 졸립니다. 졸리고 잠오고 그래요. 아 생각해보니까 졸리다 하다 보니까 떠오른 게 있는데 부산이었나? 어디 쪽에서는 졸리다라는 표현을 안 쓰고 잠 온다라는 표현을 썼던 걸로 기억하거든요. 그게 졸리다가 별 뜻은 아니고 뭔가 귀여운 척 하는 것 같다라고 해가지고 졸리다라는 표현을 안 쓴다고 해요. 안 쓴다고 들었던 것 같아요. 오히려 제 생각에 잠 온다라는 표현이 좀 더 귀여운 척 하는 것 같긴 한데 거기 쪽은 졸리다라는 표현이 뭔가 그 귀여운 척 같다고 하더라고요. 아마 이제 그 지역의 특성이라고 해야 될까요? 지역적 사투리 같은 느낌? 지역 방언? 그런 느낌처럼 받아들이고 있는 것 같긴 해요. 이제 물론 저는 당연하게도 항상 졸리다라는 표현을 쓰는 만큼 그쪽 지역 사람이 아니긴 하지만요. 특정 지역에서는 그 졸리다라는 표현이 애교 같아 보여가지고 잠 온다라고도 많이 쓴다고 해요. 아마 그게 부산이었나로 기억하는데 부산이었나 어디였나 기억이 안 나는데 어쨌든 그쪽은 잠 온다라고 한다고 해요. 그러니까 이제 피곤하거나 좀 이제 뭐 피곤하다고 맞겠죠. 피곤하면은 보통 잠 온다라고 하는 걸로 기억해요. 저는 이제 졸리다라고 하는 편이고 그 외의 지역 사람도 보통 졸리다라고도 많이 표현하잖아요. 그 잠 오면은. 근데 그쪽 지역 사람들은 잠 온다라고 표현을 하는 걸 볼 때마다 확실히 이게 아무리 같은 나라라 하더라도 아무리 같은 국가 같은 땅에 살더라도 표현이 다 다르고 다르고 다르구나 라고 느끼고 있습니다.
뭐 하긴 사투리만으로도 많이 나뉘니까요. 사투리만. 그러니까 저는 여러분들 앞에 사투리가 그래 막 엄청 심한 편은 아닌 것 같죠. 제가 별건 아니고 제가 이제 기본적으로 사투리를 잘 안 쓰는 게 저는 기본 베이스가 서울말을 정말 많이 배웠기 때문에 서울말이라고 해야 될지 모르겠는데 그냥 표준어? 표준어를 정말 많이 배웠기 때문에 서울말도 좀 애매해요. 표준어가 맞겠죠? 표준어에 거의 악센트가 없는 버전이라고 보시면 됩니다. 표준어에 거의 악센트가 없는 버전이라 가지고 뭐 그러다 보니까 제가 어디 지역 사람인지 아마 알아채기 힘드신 분들이 많을 것 같아요. 왜냐면 이제 사투리라는 게 어쩔 수 없이 이제 악센트가 좀 세다 보니까 사투리라는 게 사실 이제 듣다 보면은 그냥 어디 지역 사람인지 좀 알게 되긴 해요. 듣다 보면은 저 같은 경우는 좀 티를 잘 안 내는 편이기도 하다 보니까 티 낸다고 바로 이제 보일 정도면은 상당히 사투리가 센 편의 지역이라고 보면 되겠죠. 뭐 대표적으로 강원도 쪽이 맞을지 모르겠는데 경상도, 강원도 아마 경상도일 거예요. 아니 전라도인가? 그 특정 지역의 악센트가 진짜 세잖아요. 그 뭐냐 얘기 중에서도 이제 저거 싸우는 거 아니에요. 얘기 나누는 거에 했다가 싸우는 거 본 것처럼 그 특정 구역 악센트가 정말 센 곳이 있는데 그런 지역이 아닌 이상 사실 티낸다고 바로 보일 정도는 아니긴 하죠. 그래서 저 같은 경우는 이제 좀 악센트가 센 곳은 아니란 거죠. 쉽게 말하면 티낸다고 바로 보일 정도의 지역은 아닐 거예요. 아마도 그럴 겁니다. 뭘 해야 될까요? 뭐 여러분들 얘기하는 거 물론 좋긴 하겠지만 아 솔직히 말하겠습니다. 말할 만한 소재가 거의 다 떨어지기도 했고 아, 음 살짝 졸리기도 해요. 그리고 뭐지 세상 느끼고 있는 게 여러분들 제가 게임하는 거 좋아하시나 봐요. 생각보다 아니 느끼고 있는 게요. 여러분들은 제가 말이 없는 게 좋은가 봐요. 왜 게임이 좀 더 인기가 많지? 진짜 이유를 모르겠네. 진짜 모르겠다. 왜 게임이 좀 더 인기가 많을까?
뭐 어쩔 수 없는 건가요? 내 게임을 좋아하는 거는. 이거 다운로드 나중에 해야겠다. 왜 이게 지금 되고 있는 건지 모르겠는데. 아무튼간에 그렇습니다. 여러분들은 제가 게임을 하는 게 좋은가 봐요. 저는 게임한 말수가 적어진데 말이죠. 정말 이러다가 실망을 해버릴지도 몰라요. 저는 저 게임 방송 하는 사람 아닌데, 원래 만담만 나누는 사람인데 그렇게 게임을 좋아하시면은 저 게임 방송으로 타락할지도 모릅니다. 정말로 하다가 말이죠. 아무튼 네 그렇습니다. 아니 제가 항상 느끼지만 다시 보기도 그렇고 다들 제가 게임하는 모습에 너무 큰 관심을 주세요. 이거 질투 납니다. 정말 질투 나요. 스스로에게 질투가 나고 있습니다 진짜. 근데 요즘 세상 느끼고 있는 게 요즘 따라 뭔가 좀 더 피곤한 것 같아요. 뭔가 뭐인지 모르는데 요즘 따라 좀 더 피곤한 것 같네요. 아, 아니 여러분들 그 뭐지? 제가 뭔가 말해드릴 게 있는데, 제가 이제 금요일날에 휴방을 확실하게 때린다고 했는데 아마도 내일부터 해가지고 올해 그 내일부터 해서 토요일까지 있잖아요. 토요일까지 아마 휴방을 좀 할 것 같습니다. 별 이유는 아니고 이제 제가 사람을 만날 때마다 항상 만나고 난 뒤 하루 뒤에는 항상 이제 몸이 좀 안 좋거든요. 그러니까 휴방을 할 확률이 높다는 거지. 올려가면 올 거예요. 근데 아마 보통 늑뱅을 키거나 아니면 좀 이제 안 키, 늑뱅을 키거나 아니면 상당히 상태가 좋지 않은 상태로 킬 때가 좀 많겠죠. 만약에 제 딴에서 이거는 상태가 안 좋다 싶으면은 바로 휴방 때릴 거고, 상태가 괜찮다 싶으면은 바로 방송하러 오긴 할 텐데, 내일부터 휴방을 좀 해야겠다 생각을 느낀 게요. 오늘 뭔가 저한테 좀 잠깐의 휴식기가 필요한 것 같아요. 여러분들도 아시겠지만 옛날도 아니고 사실 전에 비해 저번 달에 비해서 상당히 휴방하는 날이 좀 많아요. 여러분들 느끼고 있겠지만, 왜냐하면은 사실 별거 아니고 뭔가 진짜 달려오다 보니까 몸이 좀 힘든가 봐요. 몸이 좀 못 받쳐주는 거죠. 제 의지와 상관없이 제 몸이 못 받쳐주는 것 같아요 지금 몸이. 그래가지고 아무래도 잠깐 동안의 휴식기를 좀 가지고 다시 재개를 해야 될 것 같아요 뭔가. 그래서 아마 내일부터는 아마 휴방을 할 거고, 내일 모레쯤에는 확실하게 휴방 때리고, 아마 돌아온다면 확실하게 돌아온 날은 아마 일요일쯤일 것 같긴 하네요. 일요일쯤부터 다시 여러분들께 더 나은 모습으로 보여드리러 와야겠죠. 그냥 그런 얘기를 좀 하고 싶었습니다. 요즘 몸 상태가 별로 안 좋은 것 같아요. 제 의지와 상관없이 그냥 단순하게 제 의지와 상관없이 그냥 단순하게
몸 상태 별로 안 좋다고 느끼고 있습니다. 아마도 사실 날씨 때문에 영향이 좀 날씨가 아마 가장 큰 영향이지 않을까. 날씨가 삼중 열돔이 말이 되나요 지금? 우리나라가 지금 3명한테 지금 열돔 3개가 3돔이 있습니다. 3돔 지금 돔 3개나 형성돼 있어요. 이게 맞다고 보시나요? 아마 이것 때문이지 않을까 본인은. 아 정신 나갈 것 같아요 정말로다가. 이게 맞나요? 맞지 않다고 생각해요 저는. 하여튼 그래서 아마 쉽게 말하면 사흘 정도 쉬었다 올 거긴 합니다. 내일부터. 오늘은 계속 할 거고 아마 내일 기점으로 사흘 정도 3일 정도 오해 소지가 없게끔 3일 정도 그렇게 이제 일요일쯤에 돌아오도록 하겠습니다. 돌아온다 치면은 그때까지 이제 푹 쉬고 푹 자고 일찍 자고 해가지고 몸을 확실하게 회복시킨 다음에 여러분들을 뵈러 오는 게 더 좋을 것 같아요. 왜냐하면 이제 제가 거의 쉴 새 없이 달려오다 보니까 휴방을 좀 상당히 많이 하고 있어요 여러분들. 지금 당장만 해도 사실 이번 달에 휴방을 거의 3번 했을 텐데 4번인가. 아 그러다 보니까 이제 안 좋지 않을까 이런 식으로 계속 하다가는 지금 7월 2일 날에 휴방 한번 했고 7월 8일 날에 휴방 한번 하고 7월 14일 날에 또 휴방했고 그리고 7월 20일 날 휴방에다가 휴방을 7월 27일 날 휴방에 어저께 휴방하고 어제도 사실 짤방이 있죠. 사실상 그것도 휴방 수준이에요 그냥. 나 사실상 이번 달에만 거의 5번을 했습니다 휴방을. 저는 이거를 그냥 넘어가지 못합니다. 아니 휴방을 이렇게 많이 한다고 지금? 너 제정신이야? 너 지금 제정신이야 하면서 말이 안 되길래 뭐 8월 1일 날에 돌아온다면 돌아오겠지만 아마 8월 2일부터 재개하지 않을까 방송을. 왜냐면 이제 31일 날에 사람 만나고 놀다 보니까 또 사실상 이제 휴식기죠. 휴식기다 보니까 그만큼 놀다 올 거고요. 아마 여러분들의 못 보는 시간 동안 또 스트레스 받을 수 있긴 하겠지만 저는 더 나은 만남을 위해서는 어쩔 수 없이 휴식기를 가져야겠죠. 더 나은 만남을 위해서는. 제가 뭐 준비 중인 건 없어요. 여러분들 아시다시피 준비 중인 건 없습니다. 그냥 단순하게 여러분들이랑 더 좋은 만남을 가지기 위해서 잠깐의 휴식기를 가지겠다는 거지. 뭐 진짜 제가 막 갑자기 왔더니 버추얼이 있고 그러진 않아요. 그랬으면은 제가 하루가 멀다 하고 빠르게 준비를 해놔서 여러분들께 서프라이즈를 해주겠지만 저는 그럴 역량이 되지 않습니다. 아마 여러분들 진짜 농담이 아니라 저는 1년이 지나고 2년이 지나고 3년이 지나고 10년이 지나도 계속 이 상태로 방송할 것 같습니다. 한때기 없이 단순하게 저 그림 하나 띄워놓고 여러분들이랑 소통을 하는 그런 방송을 할 것 같네요. 별거 없어요. 진짜 별거 없어요. 저는 여러분들이 생각하는 만큼 대단한 사람이 아닙니다. 저는 평범한 사람이에요. 뭐 늘 느끼지만 저는 평범한 사람이 맞다고 느끼는 게 전 어릴 때부터 항상 평범했습니다. 아닌가? 내가 평범하다 하면은 이상한 사람인 건가? 이거 그거 있잖아요. 평범한 사람은 본인을 평범하다고 하지 않는다는 거. 이상한 사람이 원래 본인은 평범하다고 많이 하는데. 좋아요. 전 이상한 사람입니다. 대단한 사람은 아니지만 이상한 사람인 걸로 하죠. 대단한 사람은 아니기 때문에. 그래서 사실 여러분이 상상하는 만큼 제가 막 엄청 많은 걸 보여드리진 못해요. 판때기라든가 이런 버추얼 같은 거는 제게는 너무 큰 고난입니다. 고난이에요, 고난. 그러니까 기대하지 마시고 그냥 제 몸 상태가 더 좋은 상태로 오는 거니까 그냥 뭐 평범하게 맞이해주시면 그걸로 되지 않을까, 여러분들. 아마 그러면서 여러 게임 찾아오고 할 것 같아요. 여러 게임 찾아와서 여러분들께서 재밌는 경험을 해드리고 뭐 여차하면 시청 콘텐츠를 할 수도 있고 하니까
근데 솔직히 말해서 제가 시참을 하는 게 맞을까 싶긴 합니다. 가끔씩 드는 생각이지만. 제가 시참을 할 역량이 있냐 이런 문제가 아니라요. 단순하게 어... 제가 하는 방송에서 여러분들이 주가 되는 건 제가 싫어하다 보니까, 그래서 사실 관리를 할 수 있을까가 좀 더 큰 걱정이긴 하죠. 사실 별건 아니고, 제가 시참을 받을 역량이라던가 뭐 시참을 해서 먹힐 걱정은 안 해도 되는 게요. 제가 그 정도에 먹힐 사람이었으면 다른 사람이 먹고 다니지는 않았겠죠. 저는 오히려 다른 사람이 방송 가면은 제가 말수가 워낙 많다 보니까 의도치 않게 제가 그 방송을 먹게 될 때가 좀 많아요, 생각보다. 제가 말했다시피 생각보다 다른 방송에서 사운드 노예로 많이 끌려갔어요, 상당히. 진짜 많이 끌려갔으면 사운드 노예로. 그러다 보니 가끔 주객 전도가 될 때가 있어가지고 일부러 제가 말수가 좀 적어진 편일 때가 좀 있는데, 그러다 보니까 이제 제가 다른 사람 방송을 먹게 될 때가 많았지. 제가 먹힐 일은 없을 거예요. 왜냐하면 제 방송을 먹으려면요, 일단 첫 번째 전제 조건이 필요합니다. 저보다 말수가 많아야 돼요. 저보다 말수가 많아야 되는데 여러분 솔직히 30분 동안 안 쉬고 떠들 수 있나요? 저는 그게 가능하니까 안 먹힐 거라고 하는 거거든요. 그리고 무엇보다 이제 제가 방장이니만큼 제 방송에서 제 말을 끊으면 전 진짜 가차없이 끊어냅니다. 그거는 이제 기본적으로 방송을 먹겠다는 의지를 떠나서 그냥 예의가 없는 거라서 그건 어쩔 수 없이 끊어낼 수밖에 없어요. 그래서 저는 제 방송이 먹히지 않을 거라는 확신이 있어서 사실 방송이 먹힐 거라는 걱정은 안 합니다. 그냥 관리를 할 수 있을까, 그게 문제인 거지. 왜냐하면 사실 시참이라는 게 어떻게 보면 사회 실험에 좀 가까워서, 여러분들을 제가 끌고 와가지고 끌고 와서 그러고 난 다음에 안 싸우게끔 또 조율을 해줘야 되니까. 근데 아마 시참한다 치면 데스니 가디언 시참하지 않을까요? 레이드 같은 거. 뭐 시참 가로 열고 버스 태워주긴 한데, 데스니 가디언들은 시참 가로 열고 버스 태워줘. 빨리 초행자를 데리고 레이드를 뛰어라. 어이 녀석들, 호치 하면서 그냥 어이 지금 러너가 일은 안 하잖냐. 난 잠업조도 안 한다고. 호치 하면서 그냥 딜도 너희가 다 해, 기믹도 너희가 다 해 하면서 아마 그러지 않을까 싶긴 합니다. 아무튼 그렇습니다. 아마 시참을 한다 치면 데스니 가디언즈 시참을 할 것 같네요. 아니면 뭐 오버워치 정도? 오버워치나 아니면 데스니 가디언즈 시참 정도 할 것 같은데, 아마 음성 채팅은 안 할 거고 채팅으로 하겠죠. 이제 채팅이 되니까 좀 데스니 가디언즈가. 사실 데스니 가디언즈 시참을 이렇게 생각 안 하고 있었던 게 가장 큰 이유가 사실 채팅이 채팅이 안 돼서였거든요. 근데 채팅이 되니까 이제 데스니 가디언즈도 시참을 받을 수 있게 됐고, 오버워치도 시참을 할 수 있게 됐죠. 뭐 나쁘지 않은 소식이죠. 데스니 가디언즈 이제 그 채팅이 되니까 시참이 가능하고, 오버워치 같은 경우는 사실 그냥 시참이 됐는데 제가 안 하는 이유는 뭐 게임이니까, 그래서 안 한 것도 좀 있습니다. 근데 아마 이제 슬슬 한 달 차 됐으니까 시청자 참여 컨텐츠를 좀 몇 개 해야 될 것 같아요. 데스니 가디언즈가 됐든 오버워치가 됐든 마인크래프트가 됐든 어쨌든 그런 식으로 해서, 아니면 아크 서바이버도 괜찮고요. 뭐 언젠가 하게 될 날이 오겠죠. 여러분들과 좀 더 재밌는 걸 많이 즐기고 싶으니까, 그래서 사실 구상적인 것만 있지.
여러분들 제가 워낙 피곤하기도 하니까 다음 노래를 마지막으로 아마 방송하지 않을까 싶네요. 이유는 모르는 좀 피곤해요. 이번 노래입니다. 2분 42초짜리 노래고요. 펑키합니다. 내 방송에 펑크 나는 것과 비슷하게 펑키하네요. 당연하게도 늘 그렇듯 1분 남았을 때 방송 멘트 뱉으면서 여러분들과 바이바이 할 거고요. 정말 졸리네요. 뭔가 졸려요. 겁나게 졸려요. 물도 짠 거 보니까 확실히 졸려요. 물이 왜 짜지 대체? 물이 왜 짤까요? 여러분들 상식적으로 물이 왜 짤까요 대체? 물이 짤만한 이유가 없는데 내가 그냥 짠 음식을 먹고 와서 그런가? 진짜 이상합니다. 짠 음식 먹었다고 물이 짜게 느껴지나? 그게 맞을까요? 아니 원래 짠 음식을 먹으면 물이 좀 짜요? 많이 짜서 그런가? 짠 음식이 생각보다 이렇게 짜. 사실 지금 방송이 옛날처럼 회귀한 것 같은 느낌이 들어서 쉬고 오겠다는 것도 있습니다. 원래는 여러분들과 2시간씩 정규 방송 시간마다 있으려고 했는데 어쩌다 보니까 거의 1시간씩마다 가게 되니까 이게 좀 마음에 안 들어요. 제가 이게 저 스스로에게 안 입곱습니다. 그래서 그것 때문에 어떻게 보면 이제 좀 고치려고 내일부터 사실상 내일 모레 3일 뒤까지 휴방을 할 거니까 그럼 사실상 1분 남았으니까 일단 오늘 방송 굉장히 재밌게 한 건가 싶긴 합니다. 요즘 사실 제가 많이 졸리고 피곤하고 몸이 안 좋다 보니까 저 스스로에게 만족스러운 방송을 못하고 있습니다. 저 스스로에게. 여러분들에겐 그러면 더 만족스럽지 못하겠죠? 그래서 이거를 좀 어떻게든 고치기 위해서 3일 동안 좀 쉬고 오겠습니다. 3일 동안 진짜 완전 푹 쉬고 완전 만병통치약 마냥 진짜 레알 확실하게 쉬고 여러분들과 만나러 오는 게 아마도 여러분들에게도 좋고 저에게도 좋은 것 같아요. 사실 여러분들에게도 고통스럽고 저에게도 고통스러운 아마 3일이 되지 않을까 싶긴 합니다. 왜냐면 저도 못 만나라고 여러분들 저를 못 만나니까 아마 솔직히 저 스스로에도 만족스럽지 못한 방송을 하고 있다 보니 그래서 마음에 안 들어요. 그것 때문에 그러겠다는 겁니다. 그래서 오늘 팔로우해주신 분들 계실지 모르지만 감사하고요. 인사해주신 분들 계실지 모르겠지만 감사했고요. 앞으로 3일 동안 방송 없을 거니까 한 일요일에 뵙도록 합시다. 그러면 여러분들 그러면 일요일에 뵙자는 마음으로 모두 바이바이.